کالو جی اگر آج کوئی کام ڈھونڈے بنا گھر آئے تو میں کل ہی اپنے مائکے چلی جاؤں گی، میں اب اور بھوک سے نہیں مر سکتی۔ اچھا جاتا ہوں، ہر سمے مجھے مائکے جانے سے ڈراتی رہتی ہو۔ اس بار میں سچ میں چلی جاؤں گی اور پھر واپس بھی نہیں آؤں گی۔ کالو کوا اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ جا رہا تھا کہ ایک بڑے پیڑ پر اسے کچھ لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کوا وہاں جاتا ہے۔ مجھے مٹھائی کے کام کے لیے کسی پکشی کی ضرورت ہے، جسے کام کرنا ہو وہ کبوتر کی دکان پر آ جائے۔ مل گیا، مجھے کام مل گیا۔ کالو کوا جلدی سے اڑتا ہے اور کبوتر چاچا کی مٹھائی کی دکان پر چلا جاتا ہے۔ کبوتر مجھے کام کرنا ہے، سنا ہے تمہارے پاس کوئی کام ہے؟ کوے مجھے محنتی پکشی کی ضرورت ہے جو میری مٹھائی دوسرے پکشیوں کے گھروں میں دے کر آئے۔ چنتا نہ کرو، میں یہ کام محنت سے کروں گا، آپ مجھے کام بتائیے۔ یہ مٹھائی کی ٹوکری لے جاؤ اور طوطے کے گھر دے آؤ۔ کالو کوا مٹھائی کی ٹوکری اٹھاتا ہے اور طوطے کے گھر کی طرف چلتا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے کالو کوے کو رسگلے اور گلاب جامن کی میٹھی میٹھی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ کالو کوے سے رہا نہیں جاتا اور وہ ندی کنارے بیٹھ جاتا ہے۔ 2 گلاب جامن اور 2 رسگلے کھا لینے سے کیا ہوگا، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ کوا مزے سے 2 گلاب جامن اور 2 رسگلے ٹوکری سے اٹھا کر کھا لیتا ہے اور ٹوکری اٹھا کر طوطے کے گھر چلا جاتا ہے۔ کوے کیا تمہیں کبوتر نے بھیجا ہے؟ ہاں طوطے، میں کبوتر کے ہاں کام پر لگ گیا ہوں۔ طوطا مٹھائی کی ٹوکری لیتا ہے اور پیسے کوے کو دے کر اندر چلا جاتا ہے۔ صاحب جی گن لے، 1 روپے بھی کم نہیں ہے، اب مجھے بھوک بہت لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو دے دیں۔ پھر کبوتر کوے کو کچھ مٹھائی پلیٹ میں ڈال کر دے دیتا ہے۔ چاچا کبوتر، میں یہ مٹھائی گھر جا کر کھا لوں گا، جیسے تمہاری مرضی۔ پھر کوا مٹھائی لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اب تو خوش ہو جاؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ گوری کوی مٹھائی دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہے، وہ خوشی سے اچھلنے لگتی ہے۔ گلاب جامن، کالو آج تو تم نے مجھے خوش کر دیا، میرا آج مٹھائی کھانے کو بہت دل کر رہا تھا۔ گوری کوی مٹھائی کھا لیتی ہے۔ اب ہر روز میں تمہارے لیے ایسی ہی سوادشٹ مٹھائی لایا کروں گا، بس تم مجھ سے ناراض ہو کر اپنے مائکے مت جانا۔ کالو جی میرے سندر پتی، اگر ایسے ہی مجھے مٹھائی لا کر کھلاتے رہو گے تو کون پاگل تمہیں چھوڑ کر جائے گا۔ پھر دوسرے دن جب کوا کام پر جاتا ہے تو کبوتر کوے سے کہتا ہے، کوے یہ لو مٹھائی کی ٹوکری اور یہ مٹھائی چڑیا کے گھر دے آؤ۔ صاحب جی پیسے بھی لانے ہیں کیا؟ نہیں، چڑیا پیسے مجھے دے گئی تھی۔ کوا مٹھائی کی ٹوکری اٹھاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ کالو جی یہ ساری مٹھائی میرے لیے ہے کیا؟ نہیں، اس میں سے تھوڑی سی لے لو، میں یہ ٹوکری چڑیا کے گھر دینے جا رہا ہوں۔ گوری کوی ٹوکری میں سے پلیٹ بھر کر مٹھائی نکال لیتی ہے اور ایک گلاب جامن کوا بھی منہ میں ڈال لیتا ہے۔ اب بس کر جاؤ، چڑیا کو پتا چل جائے گا کہ مٹھائی کم ہے۔ کالو جی تھوڑی سی تو لی ہے۔ کالو کوا مٹھائی لے کر چڑیا کے گھر جاتا ہے۔ کوے بھیا بہت اچھا کیا جو آپ کبوتر کے پاس کام پر لگے، ایسے کام نہ کرنے سے کب گزارا ہوتا ہے۔ ہاں چڑیا، گوری بھی ہر سمے مجھ سے لڑائی کرتی رہتی تھی۔ چڑیا مٹھائی گھر لے جاتی ہے۔ بچوں رکو، ابھی مٹھائی مت کھانا، مجھے یہ مٹھائی کم لگ رہی ہے۔ ہاں مما مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، جیسے ٹوکری سے مٹھائی نکالی ہو کسی نے، میں ابھی کبوتر کے پاس جاتی ہوں۔ چڑیا وہ مٹھائی کی ٹوکری لے کر کبوتر کے پاس چلی جاتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے چڑیا بہن، میں نے تو ٹوکری بھر کر دی تھی۔ اس کا مطلب وہ کوا راستے میں ہی اپنا کام دکھا رہا ہے۔ آلے ایک بار وہ، میں اسے سیدھا کرتا ہوں۔ چڑیا چلی جاتی ہے۔ اس رات کبوتر اپنے گھر میں اسپیشل مٹھائی تیار کرتا ہے اور اس میں پیٹ خراب کرنے والی دوا ملا دیتا ہے۔ اب اگر وہ کوے چوری کی مٹھائی کھائیں گے تو انہیں عقل آ جائے گی۔ کوا بھی کام پر آ جاتا ہے۔ کالو کوے یہ لو مٹھائی، میرے گھر تو دے آؤ، تمہاری بھابھی مانگ رہی تھی۔ میں ابھی گیا چاچا کبوتر، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میں کام بہت محنت سے کروں گا، تم سچ میں کام بہت محنت سے کرتے ہو۔ کوا مٹھائی لے کر جلدی وہاں سے چلا
चिड़िया की 2 बेटियां थीं। एक का नाम गुड़िया और दूसरी का नाम था मीना। गुड़िया बहुत अच्छी, समझदार और संस्कारी थी, जबकि मीना बहुत नकचड़ी और बदतमीज थी। वो तो अपनी माँ का भी कोई कहना ना मानती थी। मीना और गुड़िया बेटी, चलो मेरे साथ, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से ढूंढते हैं। मम्मा, आप गुड़िया को साथ ले जाएं, मैं तो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए मीना वहाँ से चली जाती है। अम्मा, ये मीना भी ना कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। मैं भी इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। गुड़िया बेटी, ये तो माँ का घर है, अपने ससुराल में जाकर न जाने ये क्या करेगी। गुड़िया और उसकी मम्मा जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थीं कि गौरी कवि वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी मीना के लिए मैंने एक रिश्ता देखा है। लड़का पक्षी गांव वाले जंगल में रहता है, बहुत मेहनती और ईमानदार है। वो मीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। गौरी बहन, बहुत अच्छा किया। मैं तो अपनी बेटियों की शादी की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। बस दोनों की शादी अच्छी जगह पर हो जाए, मुझे तो यही चिंता सताए रखती है। अगर तुम कहो तो मैं कल लड़के पक्षी की माँ को ले आऊँ तुम्हारे घर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप उन्हें ले आना, मैं मीना को भी बता दूंगी। बूढ़े, क्या तुम्हारा घर इस पेड़ से भी बड़ा है? बहुत बहुत बड़ा घर है मेरा। पूरे शहर में सबसे बड़ा घर मेरा है। तुम वहाँ रानी बनकर रहोगी। रानी, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उड़कर शहर वाले जंगल में पहुँच जाऊँ। मैं तुम्हें अपनी हवाई मोटर में बिठाकर पूरे शहर की सैर करवाया करूँगा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मीना घर जाती है। इतनी देर तक तुम कहाँ थी? तुम माँ हो मेरी जो पूछ रही हो? आई बड़ी। मीना, तमीज से बात करो। गुड़िया सुबह से मेरे साथ काम करवा रही है और तुम हो कि सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हो। सुनो, कल तैयार हो जाना, कल लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। मुझसे पूछा ही नहीं और मेरी शादी की बात चल रही है। वो लड़का गांव वाले जंगल में रहता है और बहुत मेहनती है, गौरी आंटी ने बताया है। तो फिर तुम ही कर लेना उससे शादी। मैं तो शहर वाले जंगल में करूँगी शादी, किसी अमीर पक्षी से जो मेरा ख्याल रखे, मुझे शहर घुमाए। मीना, पागल हो गई हो क्या? मगर मीना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गौरी कव्वी लड़के पक्षी की माँ को लेकर आ जाती है। मीना बेटी, मान जाओ, लड़के पक्षी की माँ तुम्हें बुला रही है, वो देखने आई है तुम्हें। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मैं ये शादी नहीं करूँगी। मैं तो शहर वाले जंगल में ही शादी करूँगी। मीना की मम्मा रोते हुए गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी बहन, इधर आकर मेरी बात सुने। गौरी, लड़की चिड़िया कहाँ है? वो आ जाती है अभी। मामा चिड़िया गौरी कव्वी को एक तरफ ले जाती है। गौरी, मीना नहीं मान रही, वो गांव वाले जंगल में शादी नहीं करना चाहती। मैंने बहुत समझाया है, वो मेरी एक नहीं सुनती है। रानो, ये परिवार बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं वो सब। मेरी मानो तो तुम गुड़िया की शादी कर दो, गुड़िया भी तो जवान है। गुड़िया बैठी ये सब सुन रही थी। गुड़िया की मम्मा गुड़िया की तरफ देखती है और गुड़िया अपनी नजरें झुका लेती है। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा आपके लिए अच्छा ही सोचेगी, आपकी क्या इच्छा है? मम्मा, जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। इसे तो देखते ही वो बुढ़िया भाग जाएगी यहाँ से। जीती रहो, ये चिड़िया तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर दूसरे दिन वो चिड़ा गुड़िया को बिहाकर गांव वाले जंगल में ले जाता है। जंगल के एक तरफ झरने के पास गुड़िया का नया घर था। ये झरना बहुत पुराना है। जब मैं छोटा सा था तो मैं सारा दिन यहाँ बैठा रहता था। जब मैं छोटी थी तो मैं भी एक बार ये झरना देखने अपनी मम्मा के साथ आई थी। आप घर जाइए, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। गुड़िया का पति गुड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। गुड़िया अपने नए घर में बहुत खुश थी। बेटी, जब आपको अपनी मम्मा की याद आए तो मुझे बता देना, मैं आपको मिलवा लाऊंगी। माँ जी, आपके होते हुए मुझे मम्मा की याद आती ही नहीं। आप भी तो मुझे माँ की तरह ही प्यार करती हैं। मीना, जो शहर वाले जंगल में शादी करना चाहती थी, वो बुरे चिड़े से पसंद की शादी कर लेती है। माँ, मुझे माफ करना, मैंने बुरे चिड़े से शादी कर ली है। अब इसे दुल्हा बनाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है मेरी, उसे भी मिट्टी में मिलाना चाहती हो? जाओ यहाँ से। चलो मीना, मुझे रोना धोना पसंद नहीं है। मीना बुरे के साथ चली जाती है।
सारा जंगल गुजरकर एक वीराना था जहाँ ना कोई पेड़ था और ना ही कोई पक्षी, और एक सूखे पेड़ पर बूरे का टूटा हुआ घोंसला था जहाँ वो मीना को लेकर जाता है। बूरे, तुमने तो कहा था कि तुम शहर वाले जंगल में रहते हो। हाँ, पहले रहता था, मगर मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया, हवाई मोटर भी छीन ली और मुझे घर से भी निकाल दिया। तो क्या मैं यहाँ रहूँगी? मुझे बहुत अच्छी नींद आती है इस घोंसले में, जरा लेट कर तो देखो, मजा आ जाएगा, नरम है ये घोंसला। मीना के सारे सपने चिकनाचूर हो जाते हैं और वो थोड़ी दूर एक झाड़ी के पास बैठकर रोने लग जाती